کوشش کریں گے۔ مسجد کے کام کی وجہ سے ہمارا پروگرام بہت تاخیر سے شروع ہوا۔ ہمارا پروگرام دراصل 2:15 بجے شروع ہونا تھا، مگر کاموں کی وجہ سے 3:45 بجے شروع ہوا ہے، لہٰذا پروگرام بھی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کی ضرور کوشش کریں۔ آئے ہوئے مہمانوں کو اس بات کی اطلاع دینا لازم سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام بعد نماز ظہر بھی شروع ہو چکا ہے، تلاوت قرآن مجید کا آغاز بھی ہو چکا تھا، تو لہٰذا میں چند چیزیں اثر کے بعد تھی جو بعد نماز ظہر ادا نہیں کی گئی، تو دعوت دیتا ہوں، وہیں سے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میں سب سے پہلے نظم خوانی کے لیے ڈی سنیرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے نظم خوانی سے اس رسم کا آغاز فرمائیں، اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جو بھی بچے پروگرام میں آئیں گے یہاں پر کھڑے ہوں اور اس مائک کو بالکل منہ کے نزدیک اس طرح، بالکل منہ کے نزدیک رکھیں گے اس طرح، اور یہاں پر سامنے کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کے ہونٹوں پر ہے مالک تیرا نام، ہر انسان کے ہونٹوں پر ہے مالک تیرا نام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، مکڑی جالا دان کی تیری حمد کیا کرتی ہے، مکڑی جالا دان کی تیری حمد کیا کرتی ہے، ہر چڑیا تیرے دانوں سے پیٹ اپنا بھرتی ہے، پتھر کے اندر کیڑوں کو رسوئی پہنچائے، چاند تیرا آکاش تیرا اور تیری دھرتی ہے، جو کچھ ہے سب کچھ تیرا، ہم ہیں تیرے غلام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، ہر انسان کے ہونٹوں پر ہے مالک تیرا نام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، تسبیحوں کے دانوں میں تو کیسے مل پائے گا، تسبیحوں کے دانوں میں تو کیسے مل پائے گا، جنگل یا ویرانوں میں تو کیسے مل پائے گا، اپنے دل سے ہٹ کر جو بھی تجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کو ان نادانوں میں تو کیسے مل پائے گا، شہر سے بھی نزدیک ہے تو سوچو میں تیرا مقام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، ہر انسان کے ہونٹوں پر ہے مالک تیرا نام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، ہم بندوں پر فرض نہ ہوگی کیسی عبادت تیری، ہم بندوں پر فرض نہ ہوگی کیسی عبادت تیری، سانسیں تیری دھڑکن تیری ہر ایک حرکت تیری، نفس کی کشتی چلتی رہے گی جب تک تو چاہے گا، ہم کو ایک دن لوٹانا ہے تجھ کو امانت تیری، موت کی شکل میں تو پہنچائے ہم سب کو آرام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام، ہر انسان کے ہونٹوں پر ہے مالک تیرا نام، حمد کیا کرتی ہے دنیا تیری صبح و شام، تیری صبح و شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں استقبالیہ کلمات کو تعارف مکتب پیش کرنے کے لیے حافظ ڈی ضیاء الرحمن نوری کی ضرورت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات کو تعارف مکتب پیش کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم،
الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم علماء کرام، پیارے بچوں، الحمدللہ یہ ہمارے مکتب عزیزیہ کا 5واں سالانہ جلسہ ہے. اس کے اندر ہم لوگ سب شریک ہوئے ہیں. اس موقع پر میں ہمارے مکتب کے بچوں کے کارکردگی سننے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر، ان کا میں استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. آج کا جلسہ مولانا عطیق الرحمن عمری حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ہماری مجلس میں بطور مہمان بہت سے علماء شریک ہیں. بالترتیب میں سب کے نام سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حافظ عطیق الرحمن عمری حفظہ اللہ کرنول، حافظ عبدالرحمن عمری حفظہ اللہ کرنول، حافظ ثناء اللہ حدیثی کرنول، حافظ ابوالکلام کرنول، شیخ عابد سعید سلفی کرنول، حافظ نثار احمد عمری کرنول، اسی طرح شیخ ہدایت اللہ خان عمری کرنول. یہ سب علماء ہم سب بچوں کی نظمیں، قرات، دعائیں، قرآن کی صورتیں سن کر آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہیں. اس موقع میں سب کا استقبال کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آئے ہوئے علماء کرام کے لیے ہمارے مکتب کے بارے میں چند باتیں بتاؤں. یہ مکتب کی بنیاد جو ہے مسجد کی بنیاد سے ہے. یہ مسجد آج سے 30 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کی جو بنیاد رکھے ان میں سے 2 یا 3 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. باقی لوگ بقید حیات ہیں جو اس کے فاؤنڈر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی بنیاد رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت سے نوازے. تب سے مکتب چل رہا ہے، لیکن درمیان میں اونچ نیچ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو رہا تھا. ابھی قریب میں 2015 سے یہ مکتب باضابطہ، باقاعدہ، منظم اور ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. گزشتہ 5-6 سالوں سے الحمدللہ اس مکتب میں بہت ترقی ہوئی ہے. پہلے کسی زمانے میں عربی پڑھنے والے بچے 15، 20، 10، 8 ایسا ہوتے تھے. الحمدللہ اب عربی کے بچوں کی تعداد 200 ہے الحمدللہ. اور سنڈے پروگرام کو آنے والے طلباء کی تعداد 250 ہے. ہماری ترتیب یہ ہے کہ باقی 5 دن تو مکتب ہوتا ہے، صبح اور شام تعلیم ہوتی ہے. ایک دن ہفتے میں اتوار کے دن بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. مثال طور پر ایمان کے ارکان یاد دلائے جاتے ہیں، اسلام کے ارکان، نماز کے نام، عربی مہینوں کے نام، عربی دنوں کے نام، اور قرآن کی مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں، دعائیں، تجوید اور صبح شام کے اذکار. یہ سب چیزیں بچوں کی تربیت میں شامل ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 طلباء ایسے ہیں جن کو بیک وقت نماز کی دعائیں، نماز کی بعد کی دعائیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں مکمل ہے الحمدللہ. میرے بولنے سے زیادہ انشاءاللہ جب بچے آ کر یہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ یہاں کیسی تعلیم ہوتی ہے. فی الحال مکتب میں 3 اساتذہ ہیں. ایک تو امام صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور 2 معلمات ہیں. بچوں کے لیے معلومات تعلیم دیتے ہیں اور بچوں کے لیے امام صاحب تعلیم دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کو اور ترقی دے کر کے رمضان کے مہینے کے بعد جو بچے ناظرہ اچھا پڑھتے ہیں ان کو حفظ پڑھانے کا انشاءاللہ پلان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ اس مکتب کے پیچھے جو کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ محنتیں ہیں، مسجد والوں کی، گاؤں والوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی، سب کی ذمہ داریاں ہیں، سب کی محنتیں ہیں اور سب کی دعائیں ہیں اللہ کے فضل سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے کرنول ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا مکتب کہیں بھی نہیں ہے. کرنول ایک چھوٹا سا کھیڑا ہے، خریا ہے. 200 طلباء آ کر یہاں پڑھتے ہیں، الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہر سال ہر سنڈے کو ان کی تربیت کے ساتھ ان کے لیے چھوٹا موٹا تحفہ دیا جاتا ہے، انعامات دیے جاتے ہیں. اور جلسے کے دن جو ہے کوئی انعامات سے مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے. میں بس اسی بات کے بعد ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو اور ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے حوصلہ افزائی کے جو علماء کرنول سے یا خود کرنول سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ان کے آگے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم کو، مال کو، اللہ تو ان کے وقت کو بلکہ سے معلومات فرمائے. اس کے بعد میں ادب گزارش کرتا ہوں ہمارے امام صاحب سے کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم.
بعد نماز ظہر جو ہمارا پہلی نشست چلی تھی اس میں چند پروگراموں کو جو ہے عصر نماز کے بعد رکھا گیا تھا، تو پہلے ان کو مکمل کر لیں گے اور جو باقی رہ گیا ہے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو نماز کی دعاؤں میں رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، نماز استخارہ کی دعا باقی رہ گئی تھی، تو لہٰذا میں رکوع کی دعائیں سنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈی فیضہ بنت رحمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کی دعائیں سنانا پہلے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم سبوح القدوس رب الملائکۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سجدے کی دعائیں سنائیں گی پی ایس ثنا بنت عنایت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے کی دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد نماز استخارہ کی دعا سنائیں گے سی ایچ مختار بن شفیع اللہ۔ نماز استخارہ کی دعا اللہم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب۔ اللہم إن كنت تعلم أننا ظلمنا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدر لي يسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أننا ظلمنا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزقني به۔ ماشاء اللہ۔ جو بھی بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہمت سے پڑھیے، ڈریے بغیر پڑھیے، بغیر ڈرے ہمت کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کے یہاں پر جو علماء آئے ہوئے ہیں آپ کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں، آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ جتنا ہمت سے پڑھیں گے تو علماء کرام آپ سے اتنا ہی خوش ہوں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ علماء کرام کی دعائیں لینا، تو لہٰذا ہمت سے پڑھیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کے بعد میں گنتی میں مہینوں کے نام جو اسلامی قمری مہینوں کے نام ہیں اکثر مسلمان نہیں جانتے، اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، اکثر مسلمان جنوری فروری کی یاد رکھتے ہیں، محرم وغیرہ یاد نہیں رکھتے۔ تو اس طرح جو ہے گنتی دنوں کے نام یوم الاحد، جس طرح ہم لوگ سنڈے منڈے یاد رکھتے ہیں، انگریز کی زبان کے جو نام ہے وہ یاد رکھتے ہیں، تو عربی میں ان ناموں کو کیا کہا جاتا ہے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طالب علم ڈی مزمل بن عبدالغفار کے زبانی سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ڈی مزمل بن عبدالغفار آئیں اور مکمل گنتی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ نمبر 1 محرم، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الاخر، نمبر 5 جمادی الاول، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 رجب، نمبر 8 شعبان، نمبر 9 رمضان، نمبر 10 شوال، نمبر 11 ذوالحجہ، نمبر 12 ذوالحجہ۔ دنوں کی گنتی 7 ہے۔ نمبر 1 یوم الاحد، نمبر 2 یوم الاثنین، نمبر 3 یوم الثلاثاء، نمبر 4 یوم الاربعاء، نمبر 5 یوم نمبر 6 یوم الجمعہ، نمبر 7 یوم السبت۔ ایمان کے ارکان 6 ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت پر ایمان، نمبر 6 اچھے اور ترتیب پر ایمان۔ اسلام کے
अस्माए हुस्ना, अल्लाह के नाम, मुकम्मल अल्लाह के नाम आपके सामने सुनाएंगे मुबशरा बिनते अब्दुल्ला। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बताया है कि अल्लाह के नाम जो हदीस हमें साबित होते हैं 90 और 99, इससे भी ज़ायद है। बस हमें हदीसें जो सही नाम साबित होते हैं, जो मौलाना अरशद बशीर मदनी हफिज़ुल्लाह की किताब है अस्माए हुस्ना, उस किताब से याद दिलाने की कोशिश की गई है। भी मुबशरा बिनते अब्दुल्ला हैं और अल्लाह के नाम अस्माए हुस्ना मुकम्मल सुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्माए हुस्ना अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलामु अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल गालिब अल बारी अल मुसब्बिर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल समीउ अल बसीर अल मौला अल नसीर अल अफू अल कदीर अल लतीफ अल खबीर अल बिक्र अल जलील अल हली अल सिद्दीर अल कबीर अल मुतआल अल वाहिद अल क़हार अल हक अल मुबीन अल कबीर अल मतीन अल हय्य अल क़य्यूम अल अली अल अज़ीम अल शकूर अल हलीम अल बासी अल अलीम अल तव्वाब अल हकीम अल बरी अल करीम अल अहद अल समद अल करीब अल मुजीब अल गफूर अल वदूद अल बरी अल हमीद अल हफीज अल मजीद अल फत्ताह अल शहीद अल मुक़द्दिम अल मुआक़िब अल मलीक अल मुक़्तदिर अल मुसब्बिर अल क़ाबिज़ अल बासित अल राज़िक़ अल क़ाहिर अल दय्यान अल शाकिर अल मन्नान अल क़ादिर अल ख़ल्लाक़ अल मालिक अल रज़्ज़ाक़ अल वकील अल रक़ीब अल मुहसिन अल हसीब अल शाफ़ी अल रफ़ीक़ अल मुती अल मुक़ीत अल सय्यिद अल तय्यिब अल हकम अल अकरम अल बर्र अल गफ़्फ़ार अल रऊफ़ अल वहाब अल जवाद अल सुब्बूह अल वारिस अल रब्ब अल आला अल इलाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप तमाम ने नमाज असर से पहले सुबह की दुआएं सुनी हैं, तो लिहाजा इसमें से 2 दुआओं को बाकी रखा गया था, जो दुआ नंबर 9 और दुआ नंबर 10 है सुबह की। तो पी एस सुल्ताना बिनते शफीउल्लाह आपके सामने दुआ नंबर 9 और दुआ नंबर 10 सुबह की दुआएं सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज़हर मिन नि'मतिन औ बिअहदिन मिन ख़ल्क़िका फमिनका वहदक ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी सहरी अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंता 3 बार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उसके बाद शाम की दुआएं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। तो शाम की दुआओं में पहली दुआ सुनाने के लिए मैं दावत सुबह देता हूँ सीख मुज़क्किर बिन शफीउल्लाह। जिन बच्चों के नाम जलसे में हैं और सामने आकर बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद यस मुदस्सिर बिन रसूल दुआ नंबर 2 से 4 तक सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद ये मज़ीद दुआएं सुनाएंगे के अफरोज़ बिन अब्दुर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना व अब्दुल लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हिम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह खैरा मा फी हाज़िहिल लैलति व खैरा मा बअदा व बिका मिन शर्रि मा फी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बअदा। रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व सु'इल
ربك أصبحنا ربك نحيا بك نموت وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد یس عرفان بن یوسف مزید دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اني امسكت رشدك وشد همرات عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك تعالى. اللهم امشي من نعمة وبيد من ملكك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد شام کی مزید دعائیں میر یار بن اسماعیل سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اعطني بالقدر اللهم اعطني بالسمع اللهم اعطني بالبصر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت تيمار حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاموشی کے ساتھ بیٹھیں, خاموش بیٹھیں, کون کرنے شرارت. اس کے بعد شام کی مزید دعائیں سنائیں گے یشفی عزیز اللہ بن عبدالحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن رواتي. اللهم فرجني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد شام کی مزید دعائیں سنائیں گے عیسیٰ بن اسماعیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب كل شيء وملك واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشیطان وشره ومن طیفان نفسي سوء وتجر في المسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد شام کی مزید دعائیں سنائیں گے وی غیب بن عظمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اسمع شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تین بار. اس کے بعد شام کی مزید دعائیں سنائیں گی یس اکسانہ بنت نثار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ رب و الاسلام دین و من محمد نبی طیبا یا حی یا قیوم محمد کا استغفر سی شان کلہ ولا تکل الا نفس طرفۃ عین طیبا من شر ما ملک للہ رب العالمین. اللهم انی اسالک خیر هذه الذی فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها واعوذ بک من شر ما فی وشر ما بعدها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد شام کی دعاؤں میں آخری تین دعائیں باقی رہ گئی ہیں. جی نسرین بنت نذیر یہ تین دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امسینا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا طیبا. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علماء کرام اور سامعین کرام اور خواتین اسلام، ہمارے مکتب میں بچوں کو اس سال عقیدے کی ایک کلاس رکھی گئی اور اسی طرح آداب اسلامی کی بھی ایک کلاس رکھی گئی. عقیدے کی کلاس میں بچوں کو حدیث جبرائیل پر روشنی ڈالی گئی اور حدیث جبرائیل کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی باقاعدہ طور پر سمجھانے کی اور ان کے ذہن میں بٹھانے کی مکمل حد تک کوشش کی گئی ہے.
ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ و طالبات اس حدیث کو سمجھے ہوں گے اور اسی طرح ان بچوں کو حدیث جبریل کی عربی عبارت اور اس کا اردو ترجمہ بھی حفظ کرایا گیا ہے، منہ زبانی یاد دلائی گئی ہے، اور یہ جو حدیث جبریل بچوں کو یاد دلائی گئی ہے یہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے، تو لہٰذا حدیث جبریل کی عربی عبارت سنانے کے لیے میں یہ سعدیہ بنت عبد الحکیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حدیث جبریل کی عربی عبارت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو هيان التيمي عن أبي جريرة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل بالبنيان بخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ألا يقسم البلد. قال ذكره فلم يروا شيئا. قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال قبل الهجرة ذلك كله من الإيمان. صحيح بخاری کتاب الایمان باب سورۃ جبریل نبی علیہ الایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب آئیے اس حدیث کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے عربی عبارت سنی ہے، اب اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یہ ہم اردو ترجمہ حدیث کا سنیں گے فی مدیحہ فرزانہ بنت اکبر حسین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حیان تیمی نے ابو سلمان سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اللہ کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے تم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ پھر اس نے احسان کے مطابق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والا سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے جب لوٹنے اپنے آنکھوں کو جنے گی اور سیاہ اونٹوں کے چلانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو ایمانی قرار کر دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ہم بچوں کی زبانی سے حفظ احادیث، بچوں کو احادیث کی یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر سال بچوں کو نئی نئی احادیث یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سال بچوں کو 25 نئی احادیث یاد دلائی گئی ہیں، سارے احادیث صحیح بخاری سے لیے گئے ہیں۔ کوشش تو کی گئی ہے کہ احادیث بالکل بچوں کو صحیح طریقے سے یاد کرائے جائیں۔ ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کی غلطی ہو، تو لہٰذا پھر بھی بچوں کو یاد دلایا گیا ہے۔
तो मैं 5 हदीस सुनाने के लिए ये सुम्मेहानी बिन्त अबू दर को दावत देता हूँ कि वो आए हदीस नंबर 1 से हदीस नंबर 5 तक सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1, बुनिया इस्लामु अला खम्सिन शहादती ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति व हज्जी व सौमी रमज़ान। रवाहुल बुखारी। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों पर कायम की गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 2, अल ईमानु बिस्मुन व सित्तूना शुअबतन व हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। रवाहुल बुखारी। ईमान की 7 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। रवाहुल बुखारी। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 4, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। रवाहुल बुखारी। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए होना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। हदीस नंबर 5, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। रवाहुल बुखारी। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और उसके तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हदीस सुनाने के लिए तो सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ आपको जो हदीस देंगे 5 हदीस, सिर्फ 2 हदीस सुनाएं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आपको हदीस सुनाने के लिए बुलाया जाएगा तो शुरू के 2 हदीस सुनाए काफी, ठीक है। उसके बाद मैं जी नाजिया को दावत देता हूँ हदीस नंबर 6 और हदीस नंबर 7 सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 6, ज़ाना ईमान ज़ाल कुफर लहुमा तक़द्दम मिन ज़म्बी। रवाहुल बुखारी। जिसने रमज़ान के रोजे ईमान और खालिस नियत के साथ रखे उसके फिक्र गुनाह महज दिए गए। हदीस नंबर 7, इन्ना दीना युस्रुन व लन युशद्दद दीना अहदुम इल्ला गलबहु। रवाहुल बुखारी। बेशक दीन आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद के सादिया बिन अब्दुल हकीम को दावत देता हूँ हदीस नंबर 11 और 12, सिर्फ 2 हदीस सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 11, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन फक़िहु फ़िद्दीन। रवाहुल बुखारी। जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करे उसे की समझ इनायत फरमा देता है। हदीस नंबर 12, वल्लाह ला युशरिकु बिही शैअन दखल जन्नत। जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद ये सरशिया बिन्त अब्दुल्ला हदीस नंबर 16 और 17 सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 16, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। रवाहुल बुखारी। जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हदीस नंबर 17, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। रवाहुल बुखारी। जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मदीना फरजाना बिन्त अकबर हुसैन हदीस नंबर 21 और 22, सिर्फ 2 हदीस सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 21, वमन यस्तग़नि युग़निहिल्लाहु। रवाहुल बुखारी। और जो बेपरवाह इख्तियार करे अल्लाह ताला उसे बेपरवाह इख्तियार कर दिया। हदीस नंबर 22, मैं अस्मन बीमा बैना रही व मा बैना रिजलिही अस्मन लहु जन्नत। रवाहुल बुखारी। मेरे लिए जो शख्स दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़बान और दोनों टांगों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह मकतब में बच्चों को इल्मी इजाफे के लिए के लिए कुरानी मालूमात भी याद कराई गई हैं जो कि मौलाना अरशद बशीर मदानी हफ़िज़हुल्लाह की किताब कुरानी मालूमात से लिए गए हैं। वक्त कम है लिहाजा मैं सारे ग्रुप के बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आपको 20 सवाल दिए गए हैं तो लिहाजा सिर्फ 10 सवाल सुनो, सिर्फ 10 सवाल। 1 से 20 सवाल आपको सुनाना है आप तो क्या करेंगे आप 1 से 10 सवाल।
اس کے بعد دوسرے گروپ کی 40 پر 1 سے 60 سوالات ہیں، تو کیا کریں گے 40 پر 1 سے 50 کریں گے، صرف 10 سوال کریں گے کافی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میں پہلے گروپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ ملکیہ اور یہ رشیا کا گروپ کے وہ آئیں اور قرآن معلومات سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کس مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا؟ ماہ رمضان میں قرآن مجید اتارا گیا۔ دلیل: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ کس رات میں قرآن مجید اتارا گیا؟ شب قدر میں قرآن مجید اتارا گیا۔ دلیل: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر۔ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ قرآن مجید کی سب سے پہلے اترنے والی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ القلم کی چند آیات اور سب سے آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ پورا قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دوسرا گروپ یہ روزانہ اور بھی ابھی صرف 10 سوال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ایسی 5 سورتیں بتائیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فطر۔ وہ 5 سورتیں بتائیے جن کا آغاز سب سے خود سے ہوتا ہے؟ سورہ جن، سورہ غافر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کی تمام تر آیتیں حرف دال پر ختم ہوتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ قرآن مجید میں کس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ بار ہے اور کتنی بار آیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور قرآن 136 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورتیں ہیں جس میں لفظ اللہ نہیں آیا ہے؟ سورہ رحمن، سورہ واقعہ، سورہ قمر۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ سورہ عباس میں کس نابینا صحابی کی طرف اشارہ آیا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کی سورہ کا نام بتائیے جن میں سے 8 مستحقوں کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 7۔ قرآن مجید کی رسالت اور سورہ کا نام بتائیے جن میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تیسرے گروپ کو دعوت دی جا رہی ہے بی سمیہ اور بی عائشہ صدیقہ، صرف 10 سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جس کو اپنے پڑھنے والے پر صاحبان یا بادل یا پرندوں کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کرے گی؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کتنے سورتیں ہیں؟ 37۔ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ الانفال۔ قرآن مجید کی کس سورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ سورہ الحج۔ قرآن مجید کی کس سورت میں طالب اور جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ سورہ البقرہ۔ قرآن مجید کی کس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ذکر آیا ہے؟ سورہ النمل۔ قرآن مجید کی کس سورت میں دابۃ الارض کے خروج کا ذکر آیا ہے؟ سورہ النمل۔ قرآن مجید میں وہ کون سا سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے؟ سورہ طہ۔
10 मालूमात सुनाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथी वाला वज़न कुरान मजीद की सूरत में आया है। सूरह फील। कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। सूरह अस्र। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक मोहम्मद कितने मर्तबा आया है? 4 मर्तबा। कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक अहमद कितने मर्तबा आया है? 1 मर्तबा। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़ात अता किए गए थे? 9 मौजज़ात दिए गए। कुरान मजीद की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल बताई गई। सूरह कबूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के ज़रिए ऐलान तबलीग का हुक्म दिया गया। सूरह मुदस्सिर। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? आयत और सूरत का नाम बताइए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा वतरा। सूरह अहज़ाब। कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में कितने रसूल और नबियों का नाम आया है? कुरान मजीद में कुल 25 नबियों और रसूलों का ज़िक्र है और क़ियाम किए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यसी अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद यश मेहानी और बी मुबशरा कुरानी मालूमात पेश फरमाएंगे। सिर्फ 10 सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कितने सूरतें हैं जो मकामात के नाम पर आए हुए हैं? 8 सूरतें हैं। सूरह हज, सूरह जुमुआ, सूरह फजर, सूरह लैल, सूरह ज़ुहर, सूरह बदर, सूरह अस्र, सूरह फलक। कितने सूरतें जानवरों के नाम या सिफात पर आए हैं? 7 सूरतें हैं। सूरह बकरा, सूरह अनाम, सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत, सूरह आदियात, सूरह फील। कुरान मजीद में मक्का मुकर्रमा को कितने नाम से याद किया गया है? कुरान मजीद में मक्का मुकर्रमा को इन नाम से याद किया गया है। मक्का, मक्का, बक्का, अल-बलदुल अमीन, अल-बलदा, उम्मुल कुरा। गैब की कुंजियां कितने हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता? 5 है। क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। बारिश का यकीनी इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। रहम मादर में क्या है, बच्चा या बच्ची ने क्या बुरा होगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इंसान कल क्या करेगा अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। मौत कहाँ आएगी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने किसको बगैर शोहर के औलाद अता की? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। वो कौन है जिन्हें बगैर माँ के पैदा किया गया? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके पढ़ने से शैतान भाग जाता है? सूरतुल बकरा। वो कौन सी सूरत है जिसको जुमा के दिन पढ़ने से अल्लाह रोशन कर देगा? वो सूरतुल कहफ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद यस अर्शिया और केस आदि। सिर्फ 10 सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस सूरत में ज़ुल्क़ुरनैन का तज़किरा आया है? सूरह कहफ में आयत नंबर 83 था 98। किस सूरत में हाबिल और काबिल का किस्सा आया हुआ है? सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 से आयत नंबर 31 तक। कौम आद की तरफ अल्लाह ने किसको नबी बनाकर भेजा? हूद अलैहिस्सलाम को। कौम समूद की तरफ अल्लाह ने किसको नबी बनाकर भेजा? सालेह अलैहिस्सलाम को। कौम मदीन की तरफ अल्लाह ने किसको नबी बनाकर भेजा? शुएब अलैहिस्सलाम को। नबी करीम बनी इसराइल तक अल्लाह ने किसको पैगंबर बनाकर भेजा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या-क्या मौजज़ात और निशानियाँ दी गई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 15 मौजज़ात और निशानियाँ दी गई हैं।
नंबर 1 आसाम, नंबर 2 इदय बेजा, नंबर 3 फहद, नंबर 4 मुतसमरा, नंबर 5 तूफान, नंबर 6 जराब, नंबर 7 टीटी यानी टीडी, नंबर 7 जुबे, नंबर 8 मेंढक, नंबर 9 समंदर, नंबर 10 समंदर का फट जाना, नंबर 11 मन्ना और सलवा का उतरना, नंबर 12 बादलों का साया, नंबर 13 दूर के एक हिस्सा अपनी जगह से उखड़कर बनी इसराइल के सर पर आ जाना, नंबर 15 नुज़ूल तौरात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मौजज़ात और निशानियाँ दी गई थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ात दिए गए हैं। नंबर 1 नुज़ूल इंजील, नंबर 2 आपका हाथ फेरने से बीमार का शिफायाब हो जाना, नंबर 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में बात करना, नंबर 4 अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर देना, नंबर 5 अल्लाह के हुक्म से अंधे और कोढ़ी को अल्लाह के हुक्म से मन्ना और सलवा दस्तरखान पर नाज़िल कर देना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजज़ा अता किया गया था? ऊँटनी। कौम नूह को क्या अता किया गया? कौम नूह को तूफान के ज़रिए गर्क करके हिलाक कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुरानी मालूमात आखिरी 10 सवालात जी नाजिया और बी मरिया फरजाना सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया हुआ है? 73 दफा आया हुआ है। वो कौन से सहाबी हैं जिनको अबू बकर ने तदबीर कुरान का हुक्म दिया है? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद में कौन से मसाजिद का जिक्र आया है? नंबर 1 मस्जिदुल हरम, नंबर 2 मस्जिदुल अक़सा, नंबर 3 मस्जिद ज़रा, नंबर 4 मस्जिद क़ुबा। कुरान मजीद में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के और क्या क्या नाम बताए गए हैं? नंबर 1 रूहुल अमीन, नंबर 2 रूहुल कुदूस। कुरान मजीद के अल्फाज पर सबसे पहले किसने नुक्ते लगाए? बाज़ ने कहा कि सबसे पहले अबुल अस्वद अद-दुअली ने नुक्ते लगाए। कुरान मजीद पर सबसे पहले हरकत और ज़बर ज़ेर पेश किसने लगाए? बाज़ ने कहा कि सबसे पहले अबुल अस्वद अद-दुअली ने हरकत लगाए और बाज़ ने कहा कि हज़रत बिन यूसुफ ने हरकत लगाए। वो 4 सहाबी कौन हैं जिनके बारे में आपने कहा इनसे कुरान सीखो? वो 4 सहाबी ये हैं। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हज़रत साबित बिन मुक़र रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 4 उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। चंद मुफस्सिरीन सहाबा के नाम बताइए जो इल्म तफसीर में मशहूर व मारूफ हैं। खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 4 अली रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 5 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 6 हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद के मुसलमानों पर क्या हुकूक है जैसे एक का तज़किरा कीजिए। मुसलमानों पर कुरान मजीद के चंद हुकूक हैं। नंबर 1 कुरान मजीद का पहला हक है कि कुरान मजीद पर ईमान लाया जाए। नंबर 2 कुरान मजीद को पढ़ा जाए। नंबर 3 कुरान मजीद को समझा जाए। नंबर 4 कुरान मजीद पर अमल किया जाए। नंबर 5 कुरान मजीद को आगे पहुंचाया जाए यानी उसकी तालीम को आम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद तराना पेश करेंगे ये सादिया उम्मे हानिया और शख्सिया।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारे तलबा और तालिबात का तालीमी मुज़ाहरा चलता रहा और तराने के ज़रिए इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, लिहाजा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम तमाम उलमाए किराम को खिताब का मौका नहीं दे सकते, लिहाजा 3 उलमाए किराम को हम खिताब का मौका देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस दावत पर लब्बैक कहेंगे और हमारे तलबा और तालिबात को कुछ अहम बातों से नवाजने की कोशिश करेंगे। लिहाजा सबसे पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह हदीसी हफिज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को 5 मिनट के वक्त में 5 मिनट आपको वक्त दिया जा रहा है, वक्त का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सारे बच्चों को इनामात भी देना बाकी हैं। कम अज़ कम इनामात के लिए आधा घंटा वक्त दरकार रहेगा और 6:30 बजे अज़ान है, पौना घंटा बाकी रह गया है। तो लिहाजा मैं हाफिज़ सनाउल्लाह हदीसी हफिज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तलबा और तालिबात को जो है कुछ अहम मसलों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि मैं आज इस छोटे से क़रिए के अंदर एक इल्म को हासिल करने का समंदर देख रहा हूँ। ये समंदर की किनारों पर एक लहरें जमती हैं, उन लहरों से बहुत सा फ़ायदा उठाया जाता है। यानी नमक, उस लहरों से नमक की काश भी होती है और उस लहरों से बहुत सी चीज़ें उससे फ़ायदा उठाती हैं। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि इस छोटे से क़रिए के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है। ऐसा नज़र आता है कि हमारा करनूल इतना बड़ा शहर है, उसके एक मस्जिद या तकरीबन 5-6 मस्जिदों के तलबा को मिलाकर भी ये मजमू की गिनती पूरी नहीं हो सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि 2 बातें बता करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तलबा से गुजारिश है कि जब भी अपने घर से निकलें तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में ये 2 दुआएं पढ़ करके निकलें कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे इल्म में बरकत अता फरमा, ज़ियादती अता फरमा। और इसी तरह तलबा में से तालिबा ने शाम की दुआओं में एक दुआ पढ़ी थी, वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। यानी इस दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से हम 3 चीजें तलब कर रहे हैं। क्या है 3 चीजें? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दे तो कैसा दे? नाफ़िअ, नफा बख्श इल्म हो, हम इल्म हासिल भी करें और दूसरों को क्या करें? उस इल्म का फायदा दे, उस इल्म का फायदा दे। और दूसरी चीज अल्लाह से हम क्या मांग रहे हैं? व रिज़्क़न तय्यबा, क्या है? रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हलाल रिज़्क़, हराम रिज़्क़ नहीं। हराम रिज़्क़ खाने से फायदा ही नहीं है। रिज़्क़ हलाल खाएंगे और रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे और रिज़्क़ हलाल से अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ हलाल की तलब करेंगे। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बुल आलमीन हमसे ऐसा इल्म हो जो तेरे पास मकबूल हो, कबूल किया जाए। अल्लाह हमारे अमल को तो कबूल कर ले। ये 3 चीजें, ये 2 दुआएं कभी भी जो है सुबह और शाम की दुआओं में और अपने घरों से निकलते हैं तो हमारे मदरसे की तरफ निकलते हैं, मस्जिद की तरफ निकलते हैं तो ये दुआएं पढ़ करके निकलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
मजमूए में जितने भी तलबा हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे दीन की खिदमत देते रहें और इस गांव को इल्म का मीनार बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस गांव को इल्म के हासिल करने के बाद पूरे गांव को अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद मैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान फारिस उमर हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आपको भी 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, लिहाजा हमारी इस माज़रत को कबूल फरमाते हुए कुछ नसीहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सदर साहब, उलमाए किराम और अजीज़ तलबा, ये मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का मौका है कि मुझे आप हज़रात के सामने आने और आपसे कुछ सुनने और आपसे भी कुछ बोलने का मौका दिया गया है। सबसे पहले तो आपके असातिज़ा और आपके ज़िम्मेदारान बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि आपके गांव का ये मकतब अपने एक तारीख़ साज़ दौर से गुज़र रहा है। तारीख़ साज़ दौर से आप सब गुज़र रहे हैं। मुझे यहाँ आने के बाद एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि जब कभी किसी मदरसे का इजलास होता है, सालाना जलसा होता है, तो मदरसे वाले क्या करते हैं, तलबा और तालिबात को कुछ तकरीरें देते हैं, बच्चे वो तकरीरें याद कर लेते हैं और उसी को लोगों के सामने सालाना जलसे में सुनाते हैं। मगर आपने आज जो सुनाया है ये जलसे के वास्ते याद की हुई चीज़ नहीं है। आपने साल भर जो जिसको निसाब के तौर पर पढ़ा है आपने उसे सुनाया, ये बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह याद रखें, जो दुआएं आपने याद की हैं, जो सूरे आपने याद किए हैं, जिन आदाब को आपने पढ़ा है, जिन अहादीस को आपने पढ़ा है, कुरान मजीद के जिस हिस्से को आपने पढ़ा है, उसकी मालूमात को जो आपने पढ़ा है, वो जलसे की हद तक नहीं है, वो मकतब की हद तक नहीं, बल्कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना है। आपने स्कूल की जो तालीम हासिल की है, आप स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, 4 क्लास की किताब, 5 क्लास की किताब, 6 क्लास की किताब पढ़ते हैं, कापियों में लिखते हैं। 10 क्लास होने के बाद वो किताबें कहीं और होती हैं, आप कहीं और होते हैं। आप जितने तलबा बैठे हैं, आपने 1 क्लास में पढ़ा होगा आपकी किताबों में, मगर आज आपके पास 1 क्लास की किताब नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर कोई 1 क्लास की किताब पढ़ा तो क्या बोलेंगे, वो 1 क्लास की किताब पढ़ रहा है, वो 2 क्लास की किताब पढ़ रही है। मगर आपने यहाँ मकतब में जो याद किया, ये पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है। रात के अंधेरे में भी आपको दुआएं की जरूरत पड़ी तो यही मकतब में पड़ी हुई दुआएं आपको याद आने वाली है। किसी को आप दुआ पढ़कर फूकना हो, किसी को आप कुरान मजीद पढ़ना हो, किसी को आप हदीस सुनाना हो, मकतब में आपने जो पढ़ा है वही पूरी आपकी जिंदगी में आपको काम आने वाला है। यहाँ पर पढ़ा हुआ आपको सिर्फ मकतब के जलसे के हद तक खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, एक और बात, अल्लाह ताला ने हम सबको इबादत के वास्ते पैदा किया है। अल्लाह ताला की इबादत करने के वास्ते अल्लाह ताला ने कहा इक़रा, पढ़ो। अल्लाह ने इबादत के वास्ते पैदा किया। इबादत कैसे करना है उसके बारे में बताया कि तुम पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, मालूम होगा। आप अल्लाह की इबादत के मकसद के लिए यहाँ मकतब में आ रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए भी दुनिया और आखिरत का सरमाया है। आपके जिम्मेदारान और असातिज़ा के लिए, सबके लिए दुनिया और आखिरत का सरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को और आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। और बिलखुसूस वो नौजवान जो इस मकतब के और दूसरी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत दे और इनकी ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक व तआला इसके बेहतरीन असरार, इसके बेहतरीन नफूश अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं सदर मुहतरम को दावत देने से पहले एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ। हम तमाम उलमा की तलबा और तालिबात की ख्वाहिश भी रही कि हम सदर मुहतरम का खिताब तफसील से सुनना चाहते थे, मगर अफसोस इस बात पर है कि वक्त बहुत ही कम है।
لہٰذا ہم صدر محترم سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ 7 سے 10 منٹ میں اپنی بات نمٹنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا میں صدر محترم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور طلبہ و طالبات کے درمیان کچھ اہم مفید مشوروں سے اور اہم باتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیارے بچوں اور بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہیں جو دین کا علم سیکھیں اور دین کا علم سکھائیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی حدیث سے کہ دین کا علم سیکھنا اور اس کے بعد اس کو عام کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو اس کو سکھانا، یہ سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ تو جو حضرات آپ کی تعلیم کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور آپ قرآن مجید کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، حدیث کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور علم دین کا حاصل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک پر کیا فرض ہے، جو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا حاصل کرنا ہم تمام پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث شریف ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کی بنیادی تعلیمات کا حاصل کرنا ہر ایک پر کیا ہے فرض ہے۔ اور ہم علم دین کے حصول کے لیے کہیں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے لیے مشقت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھنے والوں کے لیے جو سفر اختیار کرتے ہیں، جنت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ایسے طالب علموں کے لیے سمندر کے اندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی کیا ہے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ 2-3 احادیث ہیں جو علم دین کی اہمیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کے بعد آج کے اس مکتب کو دیکھ کر جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور جو چیزیں میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آج اس اہم اجلاس میں مجھے صدارت کا موقع دیا گیا، حالانکہ میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اس میں صدارت کا موقع دیا گیا اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یقیناً ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قریے میں اس قدر بڑے مکتب کا اہتمام کرنا، اس بڑے پیمانے پر مکتب کا اہتمام کرنا اور استقامت کے ساتھ اس کو چلانا، استقامت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا، یہ یقیناً کیا ہے بڑا عظیمت والا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز کیا ہے کئی سالوں سے مسلسل یہاں پر چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ حالانکہ ہم شہر کرنول میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم مکاتب دیکھتے ہیں، لیکن اس قدر عظیم اور اس قدر بڑا مکتب اور طلباء کی اس قدر تعداد اور پڑھنے والے جو طلباء جو ہمارے درمیان پڑھے ہیں، جتنے طلباء ہمارے درمیان جو بھی چیز سنائے، چاہے وہ قرآن کی معلومات ہوں یا حفظ احادیث ہوں یا دعائیں صبح شام کے اذکار ہوں، دعائیں ہوں، ہر ایک طالب علم کیا ہے انعام کا مستحق الحمدللہ، اتنے بہترین طریقے سے سنائے،
हर एक तालिब इल्म क्या है इनाम के मुस्तहिक़ है। इस कदर हसीन अंदाज में आप तमाम तलबा ने हमारे सामने ये तमाम चीज़ें सुनाई है, जिससे हमारा दिल बहुत खुश हुआ है और हम आपकी हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, हिम्मत अफजाई करेंगे आपकी, और अल्लाह तबारक व तआला से आपके हक़ में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाए। और जैसा कि इससे पहले बात कही गई है कि जहाँ तक हम तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, ये तालीम की हद तक हमारी तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि तालीम के साथ साथ उस पर अमल भी होना चाहिए। जैसे हदीस में हम पढ़ते हैं कि ज़बान की हिफाजत करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमने पढ़ा है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है, यानी उससे हमें सीखना भी क्या है ज़रूरी है। तो बहरहाल ये इस इजलास में मुझे जो शिरकत का मौका दिया गया है, तो इस पर मैं हमारे ब्रादर अजीज़ हाफिज़ ज़ियाउर रहमान उमरी हफ़िज़हुल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस इजलास में शिरकत का मौका इनायत फरमाया और सदारत के लिए आपने मुझे दावत दी और आपके सामने कुछ कहने का आपने मुझे मौका अता फरमाया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान को और इस मकतब के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी, और इस मकतब में जो तालीम देने वाले असातिज़ा हैं उनको भी क्या है मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस्तिक़ामत के साथ इस चीज़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम तमाम उलमा किराम की गुफ्तगू सुनें और तमाम के मशवरे लें, मगर वक्त की किल्लत की वजह से हम आप लोगों को खिताब का मौका ना दे सके, इसलिए माज़रत ख़्वाह है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपको वक्त में मोहतरम मकतब को बुलाएंगे और आपको खिताब का मौका देने की भी कोशिश करेंगे। मोहतरम हाज़रीन, अभी जो है हमारे बच्चों का प्रोग्राम आपने सुना, तो आइए अभी बच्चों को हम इनामात से नवाजने की कोशिश करते हैं। ये इनामात जो है अल अंसार सोसाइटी की जानिब से दिए जा रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी। और इनामात में पिछले 2 सालों से कुछ तब्दीली आई हुई है, वो ये कि बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है, उनके नतीजे के एतबार से, उनके रिजल्ट के एतबार से बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। तो लिहाजा इस साल भी वैसे ही हुआ है, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम और एजाज़ी इनाम बच्चों को दिया जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले इनाम हम रात के मकतब के लिए दिए जाते हैं। जो 6 बच्चे जो रात के मकतब की पाबंदी करते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाए। मैं हाफिज़ डी ज़ियाउर रहमान उमरी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से इन तलबा के दरमियान इनामत तक़सीम फरमाएँ। बी शुआइब अख्तर, यम शाहिद आफरी, बी इलियास, यस मोहम्मद आदिल, बी अब्दुल अफ़ू, डी सुहैब। इसके बाद मैं मौलाना आबिद सईद हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अपनी वजह से इनाम तक़सीम फरमाएं। डी अब्दुल अदल, एच निसार अब्दुल रहीम, वन पीस। एजाज़ी इनाम एजाज़ी इनाम दुआ, एजाज़ी इनाम अव्वल अभी सही साहब की तक़सीम फरमाएंगे। वी अमर,
H Zaid, V Ahmad, H Zaid, D Shuaib, L Abdul Rahman, L Muhsin, S D Rayyan, D Rihan, D Faizan, S Shahid, H Farid, M Abdullah, S Shakir, H Siraj, K Aqil, S Abdul Sattar, C Samir, S Muzammil. इसके बाद मैं मौलवी अबुल कलाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने बदस इनामात तक़सीम फरमाएं। ये एजाज़ी इनाम अव्वल बी फवाज, बी रसूल, यस मुहसिन, चलिए बड़ा, बी फवाज, बी रसूल, यस मुहसिन, यस मुवैस, डी तंजीम, डी अमानुल्लाह, यस मुनव्वर मुस्तफ़ा, पी एस अमानुल्लाह, बी फरहान अख्तर, यल साइद, बी नौशाद, यस अबू तलहा, यस फरीद, यस फिरदौस, यस मुज़क्किर, इलियास। उसके बाद मैं हाफिज निसार अहमद उमरी की ज़ौला से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बदस इनामात तक़सीम फरमाएं। इनाम शुबा, ये नूरानी क़िरात की, अब तक जो इनामत दी नूरानी क़िरात की हैं। इनाम शुबा पीएस फाजिल, पीएस फाजिल, यस वाहिद, यस मुज़म्मिल, यस यासीन, पी अब्दुल रहमान, डी अब्दुल रहीम, के अब्दुल हनीफ, यल वासिद, यस यूनुस, यल वासिद, यस यूनुस, यस फिरदौस अबूज़र, के सुहैल, यल मोहम्मद, यल यासीन, वी उमर, जी माली, डी ज़ैद, पी एस अयान, यस साकिब, यम अफ़ान, जी नवाज, यस मुदस्सिर, डी इमरान, वी महराम, यल मुज़म्मिल, वी ज़ुबैर, बी आखिरी, पी मुज़म्मिल, के शाहिद, यस अफ़ान, यस यूसुफ। आवाज नहीं करना चाहिए, खामोशी के साथ बैठिए। अगर आवाज ना करेंगे, बात ना करेंगे तो फिर आपको जो इनाम दिए गए वो निकाल लेंगे, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद हाफिज निसार उमरी इनाम दुआ भी तक़सीम फरमाएंगे। इनाम दुआ नूरानी क़िरात, के अब्दुल हफीज, डी अब्दुल्ला। एजाज़ी इनाम दुआ हाफिज निसार अहमद उमरी, इज़ाही बिरियान, इसके बाद पंजबारा एजाज़ी इनाम अव्वल के लिए मैं मौलवी हिदायतुल्लाह खान उमरी से गुजारिश करता हूँ कि अपने बदस इनामात तक़सीम फरमाएं। यस एजाज, यस रोमान, बी मुदस्सिर,
के अफरोज, यस अजीजुल्लाह, यम रिहान, वी यूसुफ याकूब, सी एच मुज़क्किर, जी नासिर, वी कैफ, यस इरफान, डी अबूबकर सिद्दीक, पी एस यूसुफ, डी मुजम्मिल, सी एच मुख्तार, यस हुजैफ। मौलवी इदातुल्लाह खान हमें से गुजारिश है कि वो हमारे तालिब इल्म जो कुरान पढ़ते हैं उनको इनाम सुबह से नवाजें। ये अब्दुल रहीम नजीर, ये अब्दुल रहीम, इसके बाद तालिबात की नमाज शुरू हो रही हैं। नूरानी मेरा गुरु एजाजी नाम दुआ इदातुल्लाह खान होंगे, डी उस्मान अब्दुल्ला, यस राजिया शफीउल्लाह, यस शाफिया शफीउल्लाह, ई सुहाना अजमतुल्लाह, यस मदीहा अब्दुल मालिक, के सुहाना अब्दुल्ला, यस रुखसाना इस्माइल, सब ले लिए, कोई नहीं लिए। इसके बाद नूरानी फ़ैदा एजाज़ी नामे अव्वल, मैं हाफिज़ सलामुल्लाह हदीसी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वजह से नाम तस्लीम फरमाएं। सी मुस्कान अब्दुर्रहमान, सी मुस्कान अब्दुर्रहमान, यसीम सफिया इस्माइल, यस नसरीन अब्दुल्ला, यम सना अब्दुल वकील, सी हसीना इस्माइल, यस यम सुहानिया, यस मिसबा, वी उस्मा रफी, यम अलीना जोया, पी समीहा इसहाक, जी शाफिया, वी मिसबा, ये आयशा, वी राहिला, यम सफिया, डी अफसाना, सी इना तबस्सुम, वी सादिया, यम माहिरा तौसर, डी जोया, यस सुमैया, यम सादिया, डी सूफिया, यम शाफिया, ये अलीना, यस अल्फिशा, यस अफीना। सुकून से और ख़वातीन से गुजारिश की जाती है कि इंशाअल्लाह अभी ये ग्रुप की नमाज खत्म होने के बाद आपकी भी नमाज दी जाएगी। उसके बाद ख़वातीन मगरिब की नमाज का अपने अपने घर में पढ़ लेंगे। खामोश बैठे रहिए, खामोश, बिल्कुल खामोश। अच्छे बच्चों की तरह खामोश बैठ जाओ। सनाउल्लाह हदीसी और बाकी नूरानी फ़ैदा इनामी सुबह, सी शाकिरा, यस जुबैरिया, डी उम्मे सफ़ा, यम हफीफा, डी हिना, डी फैज़ा, यम काशिफा, यम अर्शिया, पी एस सुहाना, यस साकिरा, यम फौजिया, यस मदीहा, यस समीरा, पी एस सना, पी एस अनीसा। यस मदीहा अब्दुल्ला, नूरानी फ़ैदा, डी मानिया ये दूसरा, डी मानिया ये दूसरा। आवाज नहीं,
इनाम दुआ डी मुस्कान यमशीमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब में सुबह शाम के मकतब के अलावा रात में भी मकतब नौजवान बच्चों के लिए चलता है। इसी तरह ख़वातीन के लिए दोपहर में 11 बजे से 12 बजे तक हमारे मुअल्लिमा जो है ख़वातीन को पढ़ाती हैं, तो उनके भी इनाम हैं। ख़वातीन को जाने का वक्त हुआ है, लिहाजा मैं उनका भी ऐलान कर देता हूँ। तो मैं लिहाजा उम्मे फजल अलमासी और आलिमा सुमैया मुफलिहाती से गुजारिश करता हूँ कि वो दोनों अपने बदस कुरान मजीद जो एक बहन की तरफ से तोहफा है वो, और इसी तरह जो मकतब की जानिब से इनामात हैं वो तक़सीम करवाएँ। इनाम अव्वल यद हसीना, इनाम दूम डी मोहसिना, इनाम सुवम के शमशार यस सबीहा यम फरहान, इनाम चहर बी सुमैया यस आयशा यस तस्लीमा, एजाजी इनाम बी सलमा यल ताहिरा के नाजिया डी इमराना यसीरा बी हाजिरा बी रहमत बी यम शाही यल नशरा। खामोशी के साथ बैठे रहे। इसके बाद मैं हाफिज अब्दुर्रहमान फ़ाइज़ उम्मीद की दौलत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तालिबात बन पढ़ा वाली तालिबात इनाम अव्वल दुवम सुवम और एजाज़ी इनाम अव्वल एजाज़ी इनाम दुवम तक़सीम फरमाएं। लिहाजा एजाज़ी इनाम दुवम के लिए दावत देता हूँ कि अज़मीना महबूब बाशा, के समीना महबूब बाशा 19। एजाज़ी इनाम अव्वल यम अरफिया यस्दी सादिया कौसर यस फातिहा, इनाम सुवम डी सादिया इसहाक डी एस आयशा सदर यस कंजिया यस आसिया यस अक्साना डी सानिया डी अफशीना यस सफीना अंजुम जी नसरी यम सानिया यस जिक्रा यस शाइस्ता पी एस अमरीन वी फैजा यस जबी यम फौजिया डी समीरा यम अर्शिया। आवाज नहीं करना चाहिए, खामोशी के साथ बैठो। अभी आप लोगों का मतलब ही खत्म होने और छुट्टी होने वाली है। घरों को जाकर आपसे बात करके बैठ सकते हैं। मोहम्मद एक इनाम दुवम पी एस रोमान डी जिक्र अब्दुल हकीम यस मिर्जाना अब्दुल्ला, पंजपारा इनाम अव्वल यस शाफिया डी मुबश्शिरा, थोड़े इनाम बाकी हैं, खामोशी के साथ बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब में तकरीबन 210 बच्चों का, तकरीबन 230 बच्चों का एडमिशन है। पाबंदी से आने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 180 है। इन 180 बच्चों में 13 तालिबात और 2 तालिबे, 15 टोटल 15 जो है कुरान पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत के साथ पाबंदी से पढ़ते हैं, तो इनके लिए कुछ इनामात में भी फर्क किया गया है और इनका भी इम्तिहान लिया गया है और इनको भी अपने रिजल्ट के एतबार से इनामत दिए जा रहे हैं। लिहाजा मैं सदर मुहतरम हाफिज अतीकुर रहमान उमरी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बदस इनामत तक़सीम फरमाएं। दुरूद कुरान एजाज़ी इनाम पी सुमैया इसहाक पी अमीना इब्राहिम यम अल्फिया शफीउल्लाह यम रुखसाना फैज़ुर रहमान, इनाम सुवम बी सबा अब्दुल डी जुमेरा यल अर्शिया
بی عائشہ صدیقہ، امام دوم، بی مدیحہ فرزانہ اکبر حسین، جی نازیہ عبداللہ، یس ام ہانی ابو ذر، انعام اول اور خصوصی انعام۔ قرآن والے بچوں میں 2 طالبات نے اچھے نمبرات سے پرسنٹیج ان کا تقریباً 90 کے اوپر ہے، تو ان کو مکتب کی جانب سے خصوصی انعام دیا جا رہا ہے، انعام اول اور خصوصی انعام 2 طالبات کو، یس عرشیہ عبداللہ اور کے سعدیہ عبدالحکیم۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے اندر ایک لائبریری ہے جس کا نظم اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک طالب علم کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو بھی مکتب کی جانب سے خصوصی انعام دیا جاتا ہے۔ صدر محترم اپنے بدر سے انعام تقسیم فرمائیں۔ ڈی عبد المعیز بن عظمت اللہ۔ اس کے علاوہ ہماری معلمہ عالمہ سمیہ مفتیحاتی نے 3 طالبات کو اپنی جانب سے خصوصی انعام دیا ہے۔ صدر محترم اپنے بدر سے انعام تقسیم فرمائیں۔ کے سعدیہ بنت عبدالحکیم، یس ام ہانی بنت ابو ذر، مدیحہ فرزانہ بنت اکبر حسین، جزاک اللہ خیر۔ جو مہمان ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے طلباء طالبات کے درمیان ہمت افزائی کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی ہماری سوسائٹی کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، لہٰذا میں حافظ ڈی ضیاء الرحمن عمر حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدر سے انعامات تقسیم فرمائیں۔ عبدالرحمن فائز عمری حفظ اللہ، حافظ عبدالرحمن عمری۔ صدر محترم حافظ عطیہ الرحمن عمری حفظ اللہ، مولوی حافظ سعید سلفی حفظ اللہ، مولوی ہدایت اللہ خان عمری حفظ اللہ، حافظ محمد ثناء اللہ حدیثی حفظ اللہ، حافظ محمد نثار عمری حفظ اللہ، حافظ ابو الکلام حفظ اللہ۔ اور اسی طرح مکتب کی جانب سے ہی ہم حافظ ضیاء الرحمن صاحب کو بھی یہ تحفہ دے رہے ہیں، وہ بھی قبول فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ جو معلمات ہیں اور ایک معلم ہیں، ان کے لیے بھی مکتب کی جانب سے تحفہ ہے، انشاءاللہ ان کا تحفہ ان کے گھر تک بعد میں پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچے اور بچیاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ان کے دل میں آٹومیٹک اپنے استاذ کے بارے میں ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر پڑھنے والا بچہ، پڑھنے والی بچی استاذ کی عزت کرتی ہے، استاذ کی عزت کرتا ہے بچہ، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے استاذ اور ان کو جو استاد پڑھاتی ہے، معلمہ پڑھاتی ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو اطلاع دیے کہ ہمارے مکتب کے چند بچیاں مل کر اپنے استاد سے انعام لائے ہیں، استاد سے گزارش ہے کہ آپ انعام قبول فرمائیں، بچیاں لائے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں نا، چلیے خیر خوشی کی بات ہے۔ محترم حاضرین، اب چند باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اختتامی کلمات کہنا ہے، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے یہ پروگرام، ہمارا یہ جلسہ، 5واں جلسہ اختتام تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید کہ ہمارا جلسہ آخر تک نہ پہنچے، کیونکہ میں تو ابھی نئے نئے لگائے ہیں اور کام بہت سارا باقی تھا، اور ہمارا پروگرام 2:30 بجے شروع ہونے کی بجائے 3:45 بجے تقریباً شروع ہو گیا، تو ڈر گیا تھا، مگر اللہ کی مدد شامل نہ رہی، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین جو ہے اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں اور مغرب کی نماز اپنے اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ اور میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد آئے ہوئے تمام مہمانان کرام اور صدر محترم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اسی طرح آئی ہوئی علماء کرام سے ہماری
दुआ खैर करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस मकसद को जो है दिन दुगनी और रात दुगनी जो है तरक्की अता फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला जो है इस मकसद को हर बुरी नज़र से और हर बद नज़र से बचाए। आप लोग अपनी इस मकसद के हक में कोशिश दुआएं करते रहें। इसी तरह तलबा और तालिबात से हम गुजारिश करते हैं कि आप पाबंदी के साथ मकसद का एहतमाम कीजिए, मकसद को आने की कोशिश कीजिए और इल्म में इजाफा करने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ साथ इस इजलास को ख़त्म करना चाहता हूँ और आखिर में ये बात बताना भी मुनासिब समझता हूँ कि रमज़ान के बाद मकतब कब खुलेगा, इंशाअल्लाह आपको रमज़ान के बाद इत्तला दे दी जाएगी कि मकतब किस तारीख को खुलेगा। तमाम बच्चे खामोश बैठें। खैर अभी हमारा जलसा बर्खास्त हुआ चलता है, लिहाजा तमाम तलबा तालिबात और तमाम हज़रात दुआ पढ़ते हुए उठें। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐसे बैठे रहें कौन बच्चे। वही बच्चियां नमाज ऊपर पढ़ेंगे, मर्द बच्चे नमाज नीचे पढ़ेंगे और